आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। फ्रांसर मर्सेलीଠାରେ नवनिर्मित भारतीय दूतावास को मिलित भाव उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन। उभय देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में 10टी नीतिगत निष्पत्ति चूड़ांत। नुआदिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मालदीप बाचस्पति मध्य द्विपक्षीय आलोचना। 2029 मसीहा सुधा भारत विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति परिणत हेब कहिले बंदर और जहाज चलाचल मंत्री। एवं अहमदाबाद में खेल जाउथिबा भारत इंग्लैंड तृतीय तथा चूड़ांत एक दिवसीय क्रिकेट मैच रे इंग्लैंड सम्मुखें 357 रन विजय लक्ष्य रखिला भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन आज मिलित भाव मार्सेलीଠାରେ नवनिर्मित भारतीय दूतावास को उद्घाटन करिसेंति। प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति माक्रोन द्वारा दूतावास उद्घाटन भारत एवं फ्रांस द्विपाक्षिक संपर्क में एक ऐतिहासिक घटना। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय एक विवृत्ति में कही उद्घाटनी उत्सव में राष्ट्रपति माक्रोन उपस्थिति को प्रधानमंत्री प्रशंसा करिसेंति। उभय नेता मिलित भाव आज काडारेचे स्थित अंतर्जातीय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर परीक्षण केन्द्र ITER परिदर्शन करथिले। उभय नेतांकु ITER महानिर्देशक स्वागत करथिले। यह कौनसी राष्ट्र मुख्यंक प्रथम ITER गस्त थिला। यह होछि विश्वर सबुठारु महत्वाकांक्षी फ्यूजन एनर्जी प्रकल्प मध्यरु अन्यतम। एही गस्त समय रे नेता माने विश्वर सर्वबृहत टोकामाक असेंबली समेत ITER अग्रगति को प्रशंसा करथिले। एही थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर परीक्षण केन्द्र रे 500 मेगावाट फ्यूजन शक्ति उत्पादन कराजिबो। एही प्रकल्प रे कार्य करुथिबा ITER इंजीनियर एवं वैज्ञानिकंक समर्पण भाव को उभय नेता प्रशंसा करथिले। परे उभय नेता मार्सेलीर माजार्गेज युद्ध स्मारक स्थली परिदर्शन करने सह प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में शहीद होइतिबा भारतीय सैनिक मानकु श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन भारत फ्रांस रणनैतिक भागीदारीर समस्त दिग उपरे आलोचना करने सह प्रतिरक्षा बेसामरिक परमाणु शक्ति एवं महाकाश भली रणनैतिक क्षेत्र में सहयोगर समीक्षा करिसेंति। गतकाली द्विपाक्षिक आलोचना बेले उभय नेता फ्रांस भारत रणनैतिक भागीदारी प्रति निजर दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराइथिले। दुई नेतांक व्यक्तिगत संपर्क को प्रतिफलित करी प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति माक्रोन गतकाली विमान प्यारिस मार्सेली अभिमुखे एकाठी यात्रा करथिले। सेमाने द्विपाक्षिक संपर्कर संपूर्ण दिग एवं गुरुत्वपूर्ण वैश्विक एवं आंचलिक प्रसंग उपरे आलोचना करथिले। मार्सेली रे पहुंचिबा परे प्रतिनिधि स्तरीय आलोचना होइथिला। प्रजुक्ति विद्या एवं उद्भावन क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने उपरे मध्य उभय नेता आलोचना करथिले। निकटरे शेष होइतिबा AI एक्शन शिखर सम्मेलन एवं 2026 रे हेबाकु थिबा भारत फ्रांस नवसृजन वर्ष परिप्रेक्षी एही भागीदारी क्षेत्र अधिक गुरुत्व वहन करुछि। नेता माने वाणिज्य और निवेश संपर्क वृद्धि पर आह्वान देवा सह 14तम भारत फ्रांस CEO फोरम रिपोर्ट को स्वागत करिसेंति। स्वास्थ्य संस्कृति पर्यटन शिक्षा एवं लोक संपर्क क्षेत्र में सहयोग को नहीं प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति माक्रोन संतोष व्यक्त करिसेंति। उभय नेता भारत प्रशांत महासागरीय तथा आंतर्जातिक स्तर में संपर्क को सुदृढ़ करने को प्रतिश्रुतिबद्ध होइछन्ति। आलोचना पर भारत फ्रांस संपर्कर अग्रगति नहीं एक मिलित विवृत्ति गृहीत होइछि बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति। प्रजुक्ति विद्या एवं उद्भावन बेसामरिक परमाणु शक्ति त्रिकोणीय सहयोग परिवेश संस्कृति एवं लोक संपर्क क्षेत्र में 10टी नीतिगत निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। आपण माने संवाद सुनिछन्ति आकाशवाणी। मालदीप पीपुल्स मजलिसर बाचस्पति अब्दुल रहीम अब्दुल्लाଙ୍କ नेतृत्व में मालदीपर एक संसदीय प्रतिनिधि दल आज नुआदिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भेटिछन्ति। बैठक में भारत और मालदीप मध्य द्विपाक्षिक संपर्कर विभिन्न दिग उपरे आलोचना होइतिला।
କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି 2029 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅଗରତଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2025-26 ଉପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି। ସୁଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଅଧୀନରେ ଋଣ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 4 କୋଟି 78 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ୟୁନିଟ୍ ଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ର 20 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେତନଭୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆୟକର ନୀତି ଦ୍ୱାରା 5 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି 3,03,000 ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 12,05,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମର ନାମରୂପ ୟୁରିଆ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତ୍ରିପୁରା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସପୁରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତ୍ରିପୁରାର ଗୋମତୀ ନଦୀର ଜଳପଥ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରୀ କାରବାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ଶାଖାକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ କହିଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦେୟ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଗତ ମାସରେ 4.31% ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା 5.22% ଥିଲା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4.64% ଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 3.87% ରହିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ଗତ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ 6.02% ରହିଛି, ଯାହା ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ 8.39% ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ 9.04% ଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର 6.31% ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 5.53% ରହିଛି। ପନିପରିବା, ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ, ଶସ୍ୟ ଓ ଉତ୍ପାଦ, ଶିକ୍ଷା, ପୋଷାକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହ୍ରାସର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଗୁଲିଆନ-ବାରେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ରିହାନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଗତକାଲି 53 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ନାୟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଘଟିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଇସିୟୁ ଓ ପରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କଠାରେ ଗୁଲିଆନ-ବାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଡାଇରିଆ ଥିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରିହାନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କହିଛି ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକଦିବସୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ 357 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଜିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 356 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 112 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 78 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ 357 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା
ଚିକିତ୍ସା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ 18 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 126 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏକ ଦିବସୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତ 2-0ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ମର୍ସିଲିଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10ଟି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଓ ମାଲଦ୍ୱୀପ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଆଲୋଚନା। 2029 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ, କହିଲେ ବନ୍ଦର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକ ଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ 357 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।